مقصد تھی، کیونکہ میرا نبی ساری کائنات کے نبیوں کا سردار بن کر آیا، میرا نبی ساری کائنات کے نبیوں کا امام بن کر آیا، میرا نبی ساری کائنات کے نبیوں کی خاتم اور مہر اور ختم نبوت کا اعلان بن کر آیا، اور میرے پیغمبر نے خود فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میں مرزا دجال اور قذاب اور قادیانی اور ان کے پیروکاروں سے کہتا ہوں کہ تم سادہ لوگ مسلمانوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہو کہ ختم کا معنی، خاتم کا معنی مہر ہے، خاتم کا معنی ختم کرنے والا نہیں۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے اگر تیرے دجل کو، تیرے فریب کو، تیرے دھوکے کو، تیرے فراڈ کو، تیرے زرادقہ کو اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے قبول بھی کر لوں کہ ٹھیک ہے خاتم کا معنی مہر، تو پھر مجھے پیغمبر کی حدیث کا جواب دے کہ میرے نبی نے تو اس خاتم کی وضاحت میں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور یہ فتنہ بڑا مختصر انسائکلوپیڈیا پیش کرنا چاہتا ہوں، بایوگرافی، بایو ڈیٹا، سیاق و سباق مختصر۔ میں شروع میں کہا کہ میں بڑا اختصار سے بات کرتا ہوں، میں اسر والا گور والا مولوی کہنی جو 1.5 گھنٹہ دورہ پی وجہ بھی تقریر 15 منٹ میں نکلے، باقی بٹا ہوں میں دسٹا ہوں، میں ٹو دی پوائنٹ لہروں کی طرح چلتا ہوں اور اپنی بات 2 گھنٹے والی آدھے گھنٹے میں سمیٹ دیتا ہوں۔ اس لیے پوری توجہ رہے، میں مرزا قادیانی، دجال و ملعون و زندی کو کافر و لعنتی و مردود کے لیے بھی صرف 5-7 منٹ آپ کے لوں گا تاکہ میں اس کا مختصر انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے پیش کروں کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی۔ جب لندن میں میں نے کچھ سال پہلے، پچھلے 20 سال سے الحمدللہ میں ہر سال جاتا ہوں، پروگرام ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ میوزیم میں گیا، وہاں لندن کی نیشنل لائبریری میں، وہاں پہ ایک بک آج بھی رکھی ہے جس کا نام ہے دی ارائیول برٹش امپائر ان انڈیا، دی ارائیول برٹش امپائر ان انڈیا، کہ جب برٹش امپائر وائسرائے انڈیا میں داخل ہوئے تو اس نے اس میں ساری ہسٹری اور داستان اور کہانیاں لکھی کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیس نے کرایا، کون نے معاملت کی۔ بہت سارے گدی نشین بھی آئے، بہت سارے چودھری وڈیرے بھی آئے، بہت سارے لینڈ لارڈ نواب بھی اس میں آئے جنہوں نے انگریزوں کی ٹوٹی کی اور جاگیریں لی اور مربے لیے۔ آج بھی تیرے ملک میں کوئی کہتا ہے میں مخدوم ہوں، کوئی کہتا ہے میں نواب ہوں، کوئی کہتا ہے میں سردار ہوں، کوئی کہتا ہے میں جاگیردار ہوں۔ یہ سارے ان انگریزوں کے گھوڑوں کو کھرکھرے مارنے والے تھے جو ان کے سامنے جا کر زانو تلمس ٹیکتے تھے اور ان کو جاگیریں اور خلوتیں ملتی تھی۔ پوری توجہ رہے، میں اس لمبی داستان اور تاریخ اور ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، میں ان اوراق کو نہیں پلٹنا چاہتا، میں موضوع سخن پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا قادیانی آیا کیسے، ٹپکا کہاں سے، یہ برساتی مینڈک کہاں سے نکلا۔ میں ہلکا سا بایوگرافی بتاتا ہوں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز نے، وائسرائے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جب انگریز نے انڈیا پر قبضہ کیا، اب وہ قبضہ تو کر بیٹھا اپنے زور بازو پر، اپنی طاقت پر، اپنے اسلحے کے زور پر، اپنی فوج کے زور پر، اپنے پاؤنڈ کے زور پر، اپنے ڈالر کے زور پر اس نے قبضہ تو کر لیا، لیکن آگے اس نے دیکھا کہ انڈیا پہ قبضہ رکھنا آسان نہیں ہے، اس قبضے کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی یہ بھی بتاتا جاؤں اور تمہارا سر فخر سے بلند کرتا جاؤں۔ وجہ یہ تھی کہ میرے اور آپ کے اکابر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان سامنے سد سکندری بن کر آیا۔ شاہ عبدالعزیز تھے، شاہ عبدالغنی تھے، شاہ اسحاق تھے، شاہ اسماعیل تھے، سید احمد شہید تھے، حضرت شیخ الہند تھے، مولانا قاسم نانوتوی تھے، علماء فرنگی محل تھے، علماء لدھیانہ تھے، علماء پٹنہ تھے، مختلف علماء، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ پٹنانی اور مختلف علماء تھے جنہوں نے انگریز کا راستہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو سد سکندری بنایا۔ تو جب انگریز نے دیکھا کہ ان کے پاس تو ایک جذبہ جہاد ہے، اگر ان علماء نے اپنی عوام کو جہاد کے نام پر اٹھا لیا، کھڑا کر کے ہمارے مقابلے میں لا لینے پر کامیاب ہو گئے، تو پھر ہم ان کا مقابلہ ہماری نہ فوج کر سکتی ہے
है, ना हमारे टैंक और तोप कर सकते हैं, ना हमारी ये आर्मी कर सकती है, इनका मुकाबला करना आसान नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर बहस कराई गई कि जिहाद का रास्ता कैसे रोका जाए। पहले नंबर पर तय हुआ कि कोई मौलवी खरीदा जाए, पूरी तवज्जो रखना, कोई मौलवी खरीदा जाए जिस मौलवी से ये फतवा दिलवाया जाए, कोई बड़े से बड़ा मौलवी हो जिससे फतवा दिलवाओ कि आज के बाद जिहाद हराम है। तो उसको फिर ब्रिटिश एम्बेसी में, उसी ब्रिटिश असेंबली में इसी बहस के दौरान एक पढ़ा लिखा शख्स बोला, उसने कहा आप गलत फहमी में हो, जिहाद कोई आम मसला नहीं जिसको कोई मौलवी हराम कर सके। इस जिहाद को मनसूख करने के लिए एक नया नबी घड़ना पड़ेगा, एक नया नबी पैदा करना पड़ेगा, एक नया नबी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नबी की बात या नसे कती अगला नबी मनसूख कर सकता है। फिर इस पे काम शुरू हुआ, कमेटी बनी, पूरे इंडिया नहीं पूरे बर्रे सगीर का सर्वे किया गया। पहली कोशिश ये की गई कि कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस आलिम ढूंढो जो डॉलर और पाउंड की चमक देखकर बिक जाए और वो नबूवत का दावा करे। मैं आज खराज अकीदत का सलाम पेश करता हूँ उस दौर के उलमा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, पीर मेहर अली शाह गोलड़वी, या जितने भी अकाबिर थे जिनके ऊपर सारे अंग्रेज मेहनत करते रहे। पूरे बर्रे सगीर में एक मौलवी भी तैयार नहीं हुआ जो नबूवत का दावा करे और बदले में डॉलर और पाउंड ले। मैं खराज अकीदत का सलाम करता हूँ तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को कि कोई एक मौलवी अंग्रेज को फॉर सेल बिकाऊ नजर नहीं आया। फिर उन्होंने सेकंड ऑप्शन बी प्लान तैयार किया कि मौलवी कोई नहीं बिकेगा, नबूवत का दावा कोई मौलवी नहीं करेगा, कोई रेडीमेड बंदा तलाश करो, कोई ऐसा बंदा जो थोड़ी सी दीनी मालूमात रखता हो उसे तलाश करो। फिर तलाश किया गया, करते करते मुख्तसर दास्तान करता हूँ। फिर वहां से पादरी आए और ढूंढते ढूंढते बहुत सारे नामों की लिस्ट बनाई। फिर मीटिंग हुई, 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए। फिर मीटिंग हुई, उनमें से एक नाम इस मिर्जा काणे दज्जाल मलून का मुंतखब किया गया कि ये माशी तौर पर कमजोर है, ये एक जूनियर क्लर्क है, ये 10 रुपए 8 रुपए महीना तनख्वाह लेने वाला एक मामूली सा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का मुलाजिम है, इसे लालच दो, खरीदना आसान। उन्हें भी पता था कि सरकारी लोगों को खरीदना आसान होता है, आज तक वो दास्तान चली आ रही है। तो वो पादरी गया और जाकर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के ऑफिस में उसने मिर्जा कादियानी से इस मलून से मुलाकात की, मुज़ाकरात किए, मामला तय हुए। इसने कहा ठीक है मैं दावा करूंगा, लेकिन मैं अचानक नहीं, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं बारी बारी पहले दावा करूंगा महदियत का, फिर दावा करूंगा मसीहियत का, फिर दावा करूंगा जिल्ली बरूजी नबूवत का। उन्होंने कहा एग्री विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसने नौकरी से इस्तीफा दिया, घर पहुंचा, जाओ सीरत महदी पढ़कर देखो, जाओ बराहीन अहमदिया पढ़कर देखो, जाओ मिर्जा कादियानी की जाती लिखी हुई किताबें पढ़कर देखो। जब ये मिर्जा मलून घर पहुंचा नौकरी छोड़कर, तो बाप ने पूछा कि बेटा नौकरी क्यों छोड़ी, बेरोजगार हो गए हो, रोटी कहां से खाएंगे? तो मिर्जा कहते हैं अब्बा फिक्र ना कर, मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल गई है। ये वो मलून है, ये वो मरदूद और जिंदीक है जो बिका चंद टकों पर, चंद पाउंडों डॉलरों पर, और उसने कहा कि मैं नबूवत का दावा करूंगा। उसके बाद आया मैदान में, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पनपना शुरू कर दिया, मसीहियत, नादियत, जिल्ली बरूजी मुख्तलिफ चक्रों से लगाता हुआ आखिर नबूवत का दावा किया। और फिर अंग्रेज ने जो ड्यूटी लगाई थी ना, ड्यूटी वो भी बड़ी मुख्तसर थी। 2 काम अंग्रेज ने इसके जिम्मे लगाए थे, 2। एक कि तूने मुसलमानों को तैयार करना है कि जैसे अल्लाह रसूल की इताअत फर्ज है वैसे अंग्रेज की इताअत भी फर्ज है। एक तो ये कहना है मुसलमानों को, और दूसरा कहना है कि आज के बाद जिहाद हराम, जिहाद का हुक्म मैं बतौर नबी मनसूख करता हूँ, ये कहना है मुसलमानों को। और उसने आखिर वही 2 काम किए, मुसलमानों को कहा कि अंग्रेज की इताअत तुम पे फर्ज है, और जिहाद के लिए कहा कि अब इस्लाम में जिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हुक्म मनसूख हो गया है। तो अंग्रेज का वो खुद काश्ता पौधा जिसको अंग्रेज ने खरीद कर नबूवत का निशान उसे देकर ग्राउंड में उतारा था, मैं हैरान हूँ। चलो उस वक़्त तो उनकी मजबूरी थी कि वो बिके, आज जो
अपने आप को मिर्जाई और कादियानी कहते हैं, इन बेचारों की क्या मजबूरी है। मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ, अल्लाह के लिए मिर्जाइयों, अल्लाह के लिए, दूर नहीं, सिर्फ मिर्जा कादियानी की जिंदगी का तो मुताला कर लो कि मिर्जा कादियानी नबुव्वत दूर की बात, इंसान कहलवाने का भी हकदार है। अगर मिर्जाई तासुब का चश्मा उतार कर मिर्जा कादियानी की जाती जिंदगी को मुताला करें, रब मोहम्मद की कसम मुझे यकीन है कि वो मिर्जा कादियानी पर करोड़ों लानतें भेजकर मुसलमान हो जाएंगे, इसलिए कि वो नबूवत तो दूर की बात, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? वो कभी अपने आप को कहता है मैं इंसान हूँ, कभी कहता है मैं बेईमान हूँ, सॉरी, कभी कहता है मैं कीड़ा हूँ, हाँ, कभी कहता है मैं औरत हूँ, कभी कहता है मैं मर्द हूँ, कभी कहता है मुझसे हम बिस्तरी हुई, कभी कहता है मैं खुद हामला हो गया, कभी कहता है अपने पेट से मैं खुद पैदा हुआ, कभी कहता है कि जनाब शर्मिला इतना था, हाँ, शाहीन खत नबूवत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, और उससे भी पहले मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मंजूर चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं, बड़ी पुरानी बात है, 1980 की दहाई में हजरत दरखास्ती के यहाँ खानपुर मखज़ूम में मैं ज़ेर तालीम था, और हजरत दरखास्ती से भी मुझे 5 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह दौरा तफसीर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त वो छुट्टियों में दौरा रखते थे, अल्लामा खालिद महमूद साहब, मौलाना मंजूर चिन्योटी साहब, अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसी साहब और मौलाना मंजूर चिन्योटी, सारे हजरात आते थे। तो हजरत चिन्योटी साहब भी यही बात कहा करते थे कि वो बेचारा शर्मीला इतना था कि हाँ, जब भी कोई औरत सामने देखता ना बचपन में, तो नीचे शलवार तो होती नहीं थी, कुर्ता बड़ा होता था, तो शर्म के मारे ऊपर करके मुंह छुपा लेता था, नीचे सब कुछ है, शर्म आ रही है, मुंह छुपा रहे। ये ऐसी उल्टी गंगा में बहने वाला बेईमान, और वो मुसलमानों को गुमराह करे कि मैं नबी हूँ, हम तुझे इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए आओ आज ये तहैया करो, करोड़ लैया बखर के मुसलमानों के आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत जिस तरह मेहनत कर रही है, पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर खत्म नबुव्वत का दिफा और कादियानियत का नाता रास्ता बंद कर रहे हैं, जब भी तुम्हें ये आवाज दे, या इसी तरह जैसे मैं खराज अकीदत का सलाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत को करता हूँ, बिल्कुल वैसे कायदे जमीयत मुफ़क्किर इस्लाम कत्ल हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को भी मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिसने 2018 में जब एक मखसूस हुकूमत आई, तो मेरे कायद ने अपनी दूरअंदेश, अपनी दूरबीन उकाबी नजरों से पहचान लिया कि ये किसी झंडे पे आ रहे हैं, और इधर उधर वजीर मुशीर कादियानी बनाए जा रहे थे। तो मेरा और आपका कायद उसी वक्त जुलाई 2018 से उठा, कराची से लेकर पेशावर तक, क्वेटा से लेकर गिलगित तक, उसने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत मिलियन मार्चेस करके पूरे पाकिस्तान के जवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों को खत्म नबुव्वत का चौकीदार बना दिया। करोड़ वालों, बताओ, अगर अब भी कोई जरूरत पड़े, मौका आए, कोई लॉबी, कोई एजेंसी, कोई अगर मुनाफिक इक़्तिदार में रहने वाला नबी की खत्म नबुव्वत पर डाका मारने की कोशिश करे, तो इन्हें नामूस रिसालत के कानून को बदलने की अगर कोई कोशिश करे, अगर तुम्हें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत और कायदे जमीयत आवाज दे, तो फिर लब्बैक कहोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि खत्म नबुव्वत के लिए हमारा तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान है, हम जान दे सकते हैं, लेकिन नबी की खत्म नबुव्वत पर आज नहीं आने देंगे। लिया करोड़ वालों, अगर तुम अपने वादे पे पक्के रहे, तो फिर मैं कायदीन खत्म नबुव्वत की मौजूदगी में तुम्हें एडवांस कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो नामूस रिसालत के कानून को छेड़ सके। नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, शोहदाए नामूस रिसालत, शोहदाए नामूस रिसालत। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद टूटे फूटे मारूज़ात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए आखिर में हस्बे रिवायत कहना चाहता हूँ कि थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है, वसत दिल है बहुत, वसत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए
بولے ایسے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ.